Jain sir. Jain. General salute. Salame shastra. श्रीमान गौर निरीक्षण के लिए हाजिर है। सेंट्री कर रहे बाकी सक्षण ఫస్ట్ ఇక్కడే మనకి రాజమండ్రి అక్కడ వచ్చేసి సబ్సిక్వెంట్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు టోటల్ సార్ 313 villages covered sir in 11 mandals including 7,600 acres of Raja's parts. Yes sir. అవి ఊడిపోతున్నాయి, కొంచెం మా పక్కకి రండి. తగులుతున్నాయి చూడండి. బయటకు వచ్చేసాను లాస్ట్ ఒక లైన్ పవర్ కట్ వస్తుంది. ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 10 మెంబర్స్. అందరూ ప్రతి ఒక్క 40 కన్నా ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లారీ చాసి కింద పెడుతున్నారు సార్, సెపరేట్ కంపార్ట్మెంట్ రైట్ చాంబర్స్ పెడతారు. లేదు సార్ ఈ వెనకాల పెడతారు సార్, ఈ వెనకాల పార్ట్లో పెడతారు సార్. ఇది ఎక్కువ అమౌంట్ కనిపిస్తుంది సార్. అన్ని రాసి ర్యాష్ సార్ సార్ Sir, that MO sir, all tankers. This MO is meeting. Oil tanker cannot be tested, sir. Okay. Sir, D.G.P. Okay. Masuk dulu tuh bangkit. సైడ్కి వచ్చారండి. ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు దయచేసి మీరు సేఫ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలా. మీకు సైడ్ లొకేషన్స్ ఇచ్చాం.
దయచేసి మీడియా వాళ్ళు కూడా హీప్స్ మధ్యలోకి వెళ్ళొద్దండి. ఇది హెవీ హీప్స్ కాబట్టి మధ్యలో ఫైర్ స్టిక్కర్స్. పోలీసులు ఎస్సీ నంబర్ 9 హీప్ నంబర్ 9 దయచేసి స్టాప్ చేసేయాలండి. మీరు రిమైనింగ్ పీపుల్ అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఫోటోగ్రఫీ దయచేసి ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టుకోవద్దండి. మీడియా మిత్రులకు కూడా రిక్వెస్ట్ అండి. జేసీబీ అలా ముందుకు వచ్చేమ్మా, ఈ ఫైర్ ఇంజిన్ పక్కకి వచ్చేసాయి. జేసీబీ ఆపరేటర్ మీరు కూడా అక్కడ ఉండొద్దు, దీని ఎఫెక్ట్ మీ మీద కూడా వస్తుంది, స్మోక్ వస్తుంది. దయచేసి ఎవరు హీట్స్ మధ్యలో ఉండొద్దండి. ఫైర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మీరు స్ప్రే వద్దు బాబు. ఇది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జరిగింది. 2016 అనకాపల్లి కేడు. Our Honorable D.G.P sir, who is also the Principal Secretary, Special Enforcement Bureau, all officers of SCP, police, friends of the media, and also the public. Also present with us today is an officer from the Narcotics Control Bureau, Shri Venugopal. I welcome them all to this historic occasion. So, I think the menace of drug trafficking needs no introduction. As we know, the significance of this particular criminal enterprise is well known to everyone. This is a very sinister type of crime. This destroys not only the individual but also the society, the family, and the nation also may sometimes be at risk. Historically, we have seen in China during the opium wars and also recently in narco states like Afghanistan, what is the scope of narcotics if left unchecked. Important topic for which we have gathered here today, Operation Parivarthana. This was formally launched by our Honorable D.G.P on 1st November of last year in a interstate seminar which organized in Vizag. In the last approximately 3 months, around 7,552 acres of ganja plantations has been cleared in the agency with a market value of conservative estimate of 9,251 crores. For this 11 mandals in the agency, 313 villages hamlets were targeted and around 406 teams with thousands of labor were utilized. This particular operation has shown unprecedented results and has been quite historic if you look at the previous records. This was mainly because of adoption of new technologies like power cutters, fire blowers, drones, and also usage of satellite imagery to pinpoint the locations. But without finance or without budget, no army can move forward. So we are also thankful to the state government. In spite of the financial crunch, priority funding was given to this particular project. Coordination, inter-stake holders, అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ని పిలిపించి మనం ఒక స్ట్రాటజీ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. నాట్ ఓన్లీ స్ట్రాటజీ మీటింగ్, ఆ స్ట్రాటజీ మీటింగ్ ప్రకారంగా ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలని
we had officers from Odisha, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and we had officers from the Narcotics Control Bureau, NCB, ED, DRI, వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కాకుండా బయట మిగతా నేబరింగ్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రెవెన్యూ అథారిటీస్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ, లేకపోతే ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆర్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనం కలిసి ఆ స్ట్రాటజీ మీటింగ్ పెట్టుకొని ఆ స్ట్రాటజీ మీటింగ్ ప్రకారంగా మనం ఈ ఆపరేషన్స్ క్యారీ అవుట్ చేసినాము. సో ఆ ఆపరేషన్కి ఫలితం ఇప్పుడు ఈ ఆప్స్ పరివర్తన. ఈ ఇంకొక విషయం what we need to keep bear in mind is during the ops parivarthana also, remote interior areas where police and security agencies have never been, other than anti-Naxalite operations. Anti-Naxalite operation tappa ఈ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీస్, పోలీస్ అనుకోండి, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అనుకోండి, ఎక్సైజ్ అనుకోండి, they never been to those areas. But we have gone, police forces, SCB and all other government agencies also has been able to go to these deep interior areas, and this is also first time. అది కూడా ఎట్లా అంటే ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా వాతావరణం కూడా మారిపోయింది. గతంలో ఉన్న రకంగా వాతావరణం లేదు. ఈ మావోయిస్ట్, ఈ నక్సల్స్ ఈ ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళ చీకటి ప్రాంతంలాగా చేసి పెట్టుకున్న ప్రాంతం దశాబ్దిగా ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో వెలుతురు వచ్చింది. దెర్ ఈస్ నౌ lightness which has come, brightness has come because of the various developmental program being undertaken by the government. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ బెనిఫిషియరీస్ కు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడంతో ఈ మధ్యవర్తిలో, గతంలో ఉండే మధ్యవర్తి కల్చర్ అది కూడా పోయింది. అది కాక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ అట్ ద డోర్ స్టెప్స్, ప్రతి విలేజ్లో కూడా ఈ విలేజ్ సెక్రటరియట్, గ్రామ పంచాయత్ పెట్టడము, దెన్ వాలంటీర్స్ ఉండటము. సో వాలంటీర్స్ అంటే ఎవరు? వాళ్ళే ట్రైబల్సే. గ్రామ పంచాయత్లో ఈ విలేజ్ సెక్రటరియట్లో ఎవరు? అది వాళ్ళు కూడా లోకల్సే, ట్రైబల్సే. సో ఈ మధ్యవర్తులు వచ్చి వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడము, వాళ్ళకి రావాల్సిందే రానియకుండా చేయడము. సో అలాంటిది వాతావరణం అన్నీ వెళ్ళిపోయింది. ఈ కొత్త పరిస్థితి, కొత్త ఒక వాతావరణం వచ్చేసింది. ఈ వాతావరణంలో ఈ నక్సలైట్సు, ఈ మావోయిస్టు, హింసపాదము, రక్తపాదము, దానికోసం ఇట్స్ బికమ్ రిడండెంట్. సో అందుకోసం ప్రజలు కూడా ఒక చైతన్యం వచ్చేసింది. ట్రైబల్స్ కూడా చాలామంది ముందుకు వచ్చి వాళ్ళే వాలంటరీగా క్రాప్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయడము, మోర్ దెన్ 400 acres ఈ వాలంటీర్స్ విలేజెసే ముందుకు వచ్చి వాళ్ళే డిస్ట్రాయ్ చేయడం, అది కూడా కనపడింది. వాళ్ళైన రోజు చేస్తారు. సో వీఆర్ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ ఇదే గతిలో మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే ఈ దశాబ్దిగా this decade-old menace of Andhra-Orissa border in these areas, we will be able to eradicate. Combating this ganja menace, ఇప్పుడు జరగలేదు, చరిత్రలో జరగలేదు. దీంట్లో చూసిన ఫలితం మీరు అందరూ కనపడుతుంది. గతంలో కూడా చాలామంది చాలా రాజకీయ వాయిస్లు కూడా చాలా విన్నారు. We have heard a lot of political rhetorics surrounding this, but I'm sure that this kind of work which the police, we did not get disturbed by this unnecessarily political rhetorics, because we have demonstrated by action
You have demonstrated by the deed, and the results demonstrate by itself, speaks for itself. Because many times in the political realm, it is more of words, and sometimes the words matalu kuda matalu may not be the right words, may not be reflecting what the right truth is, what is the ground situation is. But what you see today, you will demonstrate for yourself the commitment of this government, the commitment of the police and the CB, and the capacity and capability of the police, particularly in this domain. And we are also very proud of our legacy, Andhra Pradesh Police. We have a very rich legacy in terms of our professionalism, in terms of our capabilities in all domains of policing. And this is also one example of our police efficiency, police commitment, and police competency, professional competencies. This is a demonstration. So we are also coordinating with all other states, wherever, as I said, this mafia and the criminals, whether it is Delhi, whether it is UP, whether it is Haryana, whether it is Punjab, whether it is Mumbai, whether it is Bangalore, whether it is Kerala, whether it is Tamil Nadu or Hyderabad. And in the last 3 months, more than 500 accused, let's say criminals, from outside states have been arrested. And this is also a record of its sorts. Almost 100 from Tamil Nadu. We have people from Delhi, Punjab, Bihar, Haryana, and of course the neighboring states of Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, who have been arrested in the last 3 months during the Operation Parivarthana. That's the kind of performance, that's the kind of scale, that's the kind of intensity, and that's the kind of focused pursuit of Andhra Pradesh Police. Obviously, the criminals will try to adopt different tactics, different methodologies to try to deceive the police, the CB, and security agencies. It is natural, but then we are on top of it, and I'm sure that we will be able to make a dent in this ganja availability situation in the country itself. I know that Government of India, our Honorable Prime Minister also has been talking about tackling this drug and the ganja menace. Not only stated, but we have acted and we have demonstrated, and we shall work towards the objectives which has been stated by the Government of India, and as well as the drive which has been mandated by the Government of Andhra Pradesh, particularly our Honorable CM. He has been concerned about the youth of the state, where the youth should not get access to this, not as much as other states, but still the youth should not, both ways. One is consumption, two is getting involved in the trade. So therefore, this was the mandate. APIC government land anamata. So Special Deputy Collector Anita Garu, for having provided us this space. For whatever reasons we have come here. And we are also very thankful to the Sarpanch of Koduru village for giving us this permission and giving us support for this activity today. We really thank them on behalf of Andhra Pradesh Police, the CB, and the Government of Andhra Pradesh. So thank you very much, friends. The roots, as I said, Andhra, Orissa, okay. Andhra portion may be small, but you have huge tract in Orissa side. But the roots, they were also using Andhra roots because of the communication routes and communication channels. వంతల దేవదాస్ వంకల రత్నకుమారి గారిని రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందించాలని కోరుతున్నాం.
బాబు మీరు లేకండి. మార్పు రాజు సుంకరి విష్ణుమూర్తి. మార్పు రాజు సుంకరి విష్ణుమూర్తి. ఏం మొక్క నాది మొక్క అని తెలియట్లేదు. ఒక్కొక్కరికి క్యాష్ రివార్డ్ 10,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కమ్మెల బాలేష్ ఉగ్గరంగి లక్ష్మి. కమ్మెల బాలేష్ ఉగ్గరంగి లక్ష్మి. ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಬಸ್ತಾವಿತ್ತು ಇದೆ. కావేర్ల భగవాన్ చేదల జాన్ ప్రసాద్. సార్ నాకు చూడండి సార్. కావేర్ల భగవాన్ చేదల జాన్ ప్రసాద్. ఇదే వెళ్ళమ్మా కేబుల్ తీసి నువ్వు వెళ్ళి మర్యాద. సినిమా లేదు మర్యాద లేదు. రెచ్చగొడుతున్నాడు సార్ గారు ఇప్పుడు దాకా కష్టపడ్డాడు ఆయన. గంట సేపు కష్టపడ చూస్తున్నాడు. గంటన్నారు గురు సార్. 2 గంటలు నిలబడతాడు. ఏంటండి ఇది వేస్తున్నాడు, బిస్కెట్ వేస్తున్నాడు. మనం ఎలా చదవంగా చూస్తున్నాడు. ఓకే సార్. వరబోయిన సుబ్బారావు. ఇప్పుడు వంతెల దేవదాస్ గారు వారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారు. డీజీ సార్కి నమస్కారం సార్. అందరికీ నమస్కారం సార్. మా గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రత్యేకించి గంజాయి సాగు అన్నది కొద్దిగా విశాఖపట్నం మ్యాటర్. అయితే ఏంటంటే ఇది సార్ అన్నట్టు దశాబ్దాల నుండి జరుగుతుంది. కాకపోతే మా ఏరియాలో వచ్చేసరికి రీసెంట్గానే అనుకోవాలి. అటువైపు నుండి బౌండరీ ఉందో అటువైపు నుండి ఎక్కువ వస్తుంది. ఒక ఏజెన్సీని టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని ఏరియాలో ఒకటి అయితే సార్ మేము అన్ని రకాల వ్యవసాయం చేస్తాం సార్. అన్ని రకాల క్రాప్ కల్టివేషన్ చేస్తాం. అయితే ఏంటంటే మేము పండించిన పంటలకి గిట్టుబాటు ధర ఉండట్లేదు సార్. మెయిన్ ఇదేంటంటే ఈజీగా వచ్చింది ప్రాసెస్ 6 monthsలో ఏదో క్రాప్ వచ్చేస్తుంది, కొద్దిగా ఇన్కమ్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది థాట్తోనే మరి ఇది కూడా చేస్తున్నారు సార్ రీసెంట్గా. అయితే ఏంటంటే మీరు ఏదో ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ అంటున్నారు కదా సార్. ఇది మటుకు యాజ్ వెల్ యాజ్ త్వరగా అవుతాయి కానీ సార్ ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుండి
నెక్స్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం కల్లా ఈ క్రాప్కి తప్పించి మీరు ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ ఏదైతే అన్నారో సార్ అది ఖచ్చితంగా త్వరగా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. అది కూడా ఏంటంటే దానితో ఏంటంటే మాకు ఎక్కువ నిరుద్యోగత ఉంది సార్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొద్దిగా మాకు స్థానికంగా పోలీసులు సహకారంతో అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కూడా పెట్టాం సార్. ఈసారి ఏంటంటే మేము మా వంతుగా మా పంచాయతీ పరిధిలో మేము మా వంతు సహకారంతో మేము కొంత అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి మా జిల్లా ఒకసారి సిఐ గారు ఉన్నారు, సంతోష్ ఎస్ఐ సార్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ సహకారంతో మేము విలేజర్స్తో దగ్గరగా ఉండేస్తూ మేము మోటివేట్ చేసి మా వంతుగా సాయం చేస్తాం సార్. అయితే మీరు కూడా గట్టిగా ఈసారి కొద్దిగా వేరే క్రాప్స్ ఆల్టర్నేట్గా ప్లాన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈ గంజాయి విషయంలో దూరం ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ సమయం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర D.G.P గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి ఈ గంజాయి సాగు విషయంలో మా ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రాంతంలో ఆ మారుమూల ప్రాంతంలో ఎవరు కూడా రారు అధికారులు. దాని మూలంగా మాకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే మరి నిధులు కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే మరి ఏదైనా సరే పథకాలు కానీ మాకు అందక ఆ ప్రాంతంలో ఒక డేట్ అంటే నిజం చెప్పాలి నక్సలైట్ ఏరియా అని ఎవరు కూడా రారు. దాని మూలంగా ఆ ప్రాంతంలో గంజాయి 2000 సంవత్సరంలో తమిళనాడు కేరళ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి మాకు ఆ పంట నేర్పిన తర్వాత ఆ పంట మేము చేసుకుంటూ కొన్ని రోజులు జీవనోపాధి కొనసాగించాం. దానివల్ల కలిగే నష్టాలు నేను కళ్ళారా చూసానండి. కళ్ళారా చూసి నేను ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి ఇది చేయకూడదంటే చాలా నా మీద వేరే విధంగా కూడా మాట్లాడారు. అలాగే నేను D.G.P సిఐ గారు అశోక్ కుమార్ గారికి అలాగే సీలేరు ఎస్ఐ గారు రంజిత్ గారికి వెళ్ళి కలిసి నేను ప్రజలకు బాధ ఏంటో చెప్పాను. దీనివల్ల కలిగేది ఏంటంటే పండించేది మనము, లాభాలు పొందేది వేరు, శిక్ష అనుభవించేది మేము. అది దృష్టిలో పెట్టి నేను సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే సార్ ఏమన్నారంటే అది మీలోని చైతన్యం రావాలి, అప్పుడే బాగుంటుందని చెప్పి సార్ నాతో చెప్పడం జరిగింది. అదే నెలలోని సెంట్రల్ జైల్లో ఈ గంజాయి కేసు మీద ఒక కుర్రోడు వెళ్ళి అక్కడ చనిపోవడం జరిగితే దిక్కుతోచిన పరిస్థితి, తీసుకురాలేని పరిస్థితి ఆ కుటుంబం. నేను సిఏ గారికి అశోక్ కుమార్ గారికి మాట్లాడితే ఆ డెడ్ బాడీ తన సొంత ఖర్చులతో తీసుకొచ్చి మాకు అప్పచెప్పారు. దాని విషయంలో నేను ఎక్కువగా బాధ కలిగింది. అందుకే నేను గ్రామస్తులందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఇది వద్దు, మనకు ఒక మంచి పంట పండించుకున్నామని చెప్పి దీనికి ప్రత్యేకమైన డిసిషన్ తీసుకొని గ్రామస్తులందరి సహకారంతో అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సహకారంతో ఇది మేము నరికేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా సార్ మాకు మా యువతకు చదువుకున్నటువంటి కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు, మరి మాకు ప్రత్యామ్నాయ పంట మాకు కలిగించండి, అలాగే యువతకు మాకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించండి. చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, మీరు సహాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా దీనికి దూరం అయిపోతారని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.